राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने नदने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्णस्य द्रवीणं राधा राधाय द्रवीणं हरि जीवने नदने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने नदने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण द्रावमयी राधा राधा द्रावमयो हरि जीवने नदने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण हे हस्तिता राधा राधा के हस्तितो हरि जीवने नदने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चित्तस्थिता राधा राधा चित्तस्थितो हरि जीवने नदने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम नीलांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरि जीवने नदने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरः जीवने नदने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने नदने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा माताजी अरुமையா பாடுனீங்க हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा माताजी எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा चैतन्य चरितामिर्दम கிளாஸ் கதை ஸ்டோரி நல்லா இருந்ததா மாதாஜி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு தான் வந்து அட்டெண்ட் பண்ண முடியல. கேள்விப்படாத ஒரு ஸ்டோரி மாதாஜி. ஜராசந்தன் திட்டுறது வந்து தெரியவே தெரியாது. அது ஜராசந்தன் கதை தெரியும். ஆனா கடைசியா திட்டினா அது 2 லைன் தெரியாது எங்களுக்கு. அவங்க சொன்னாங்க. ஓ ஓகே. என்னன்னு எனக்கு கூட ஒரு முறை சொல்லலாம் நீங்க. பந்துகன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையும் இன்னொன்னு வந்து புருஷாதமன் 2 வார்த்தையை சொல்லி திட்டணும். புருஷாதமன் உயிர் விடும்போது கிருஷ்ணரை திட்டிருக்கான் மாதாஜி. அந்த மாதிரி வந்து பீமனுக்கு வந்து ட்ரிக் அவர் தானே சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதனால திட்டினதுக்கு அத வந்து சரஸ்வதி மாதா வந்து அத வந்து இது மக்களுக்கு வந்து தெரியப்படுத்தும் போது பந்துகன் அப்படிங்கறத அதே வார்த்தையில கொண்டு போனாங்களாம். ஏன்னா பந்துகன்கிறது
நம்மளோட ஆத்மாவை வந்து மாயையில சிக்கிட்டு இருக்க ஆத்மாவை வந்து அந்த மாயை வெட்டி நம்ம ஆத்மாவை வந்து பகவான்கிட்ட கொண்டு போறதுனால அந்த பந்துகனை அப்படியே விட்டாங்களாம். புருஷ அதமன்கிற புருஷ அதமன்கிற வார்த்தையை வந்து புருஷோத்தமங்கிற வார்த்தையா வந்து எல்லா கதையிலும் விழும்படியா சரஸ்வதி மாதா செஞ்சாங்களாம் மாதாஜி. அதனால தவறுகள் ஏற்பட்டாலும் பாடும்போது அத சரஸ்வதி மாதா அத தவற சரி பண்ணி பகவான் கிட்ட கொண்டு செலுத்துவாங்க. சான்ஸ்கிரிட் உச்சரிக்கும் போது தவறுதல் எதுவும் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அத வந்து சரஸ்வதி மாதா வந்து பகவான் காதுல நல்லபடியா கொண்டு சேர்ப்பாங்க அப்படிங்கறதுக்கு சொன்னாங்க மாதாஜி. அதுக்குதான் இந்த கதையும் சொன்னாங்க மாதாஜி. Only Bhagavan wants to involvement of that bhakti da bhavam. ராதாகிருஷ்ண பிராணமோரால அந்த வார்த்தைகளை ஞாபகம் வச்சுட்டு அதை பாடணும்னா நமக்கு அந்த ஃபுல் மீனிங்கும் ஓரளவு இதாகும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். அப்போ பாவத்தோட பாடுறதுக்கு நமக்கு முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகே, வெரி நைஸ். कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, जीवाने मरने गति आरो नाही मोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा. நெக்ஸ்ட் வரி மறந்து போயிட்டேன். ராதா கிருஷ்ண காலிந்தீர கூலே கேளி கதம்பேரவானா, காலிந்தீர கூலே கேளி கதம்பேரவானா, रतन बेदीरा वो पार वो सब तू जाना, रतन बेदीरा वो पार वो सब तू जाना, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेरी गंधा, श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेरी गंधा, कामरा चामर दुलाबो कबे हेरी मुख चंद्रा, चामरा दुलाबो कबे हेरी मुख चंद्रा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, गतिया मला तीर्मला दिवो दोहरा गले, गतिया मला तीर्मला दिवा दोहरा गले, आधारे तुलिया दिवो कर्पूर तंबुले, आधार तुलिया दिवो कर्पूर तांबुले, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, ललिता विशाखादि जटा शकी वृंदा, ललिता विशाखादि जटा शाखी वृंदा, अज्ञान कोरि बोषबा चरणारविंदा, अज्ञान कोरि बोषबा चरणारविंदा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासारानुदासा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदासा, सेवा अभिलाषा कोरे नरोत्तमदासा,
सेवाभिलाषा करे नरोत्तमदासा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनय शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदान्तिकम्। हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। நம்ம இன்னைக்கு 13வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 19வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். So the next module is Nyeyam yattat pravakshami yat jnatva mritam ashnute anadimat param brahma nasat tan nashat uchate. அதாவது I shall now explain the knowable, knowing which you will taste the eternal Brahman, the spirit, beginningless and subordinate to me, lies beyond the cause and effect of this material nature. அதாவது இப்போ பகவான் வந்து நேயம் இல்லையா? சோ நேயம் என்பது அறியப்பட வேண்டியது. த நோயபிள் அப்படின்னாக்கா அறியப்பட வேண்டிய பொருள். அறியப்பட வேண்டிய பொருள் யார்? எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் இல்லையா? அவரை பற்றி தான் நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் உண்மையான ஞானமும் கூட. சோ ஐ ஷல் நவ் எக்ஸ்பிளைன் த நோயபிள், அதாவது அறியப்பட வேண்டிய பொருள் எது என்று. அதை பற்றி நாம வந்து தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது அந்த நித்தியமான, அதாவது சுவை வந்து எதன் மீது நித்தியத்தன்மை கொண்ட அந்த பிரம்மத்தை பற்றியும் இல்லையா, அந்த ஸ்பிரிட் இல்லையா, அதாவது ஆத்மாவை பற்றியும் ஆரம்பமற்ற தன்மை. மேலும் திஸ் ஜீவன் இஸ் ஆல்சோ, அதாவது இஸ் சபார்டினேட் இல்லையா, நாம் எல்லாருமே பகவானிலிருந்து பிரிந்து வந்த பின்ன பகுதிகள் ஜீவாத்மா. சோ அனைத்துமே we are all subordinate to him, lies beyond. சோ மேலும் நம்ம நித்திய தன்மையில் பார்க்கும் பொழுது இங்க இருக்கக்கூடிய செயல்கள் மற்றும் அதனுடைய விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. இந்த பௌதீக செயல்களுக்கும் விலைகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலை அப்படின்னா இதுல என்ன கருத்து வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது என்றால், சோ ஜீவனுடைய நிலையும் பரமாத்மாவுடைய நிலையும் பற்றியும் நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த பரமாத்மாவுடைய நிலையும் ஜீவனுடைய நிலையும் குவாலிட்டியில வந்து ஒன்றுதான். அச்சிந்த பேதம் அபேத தத்துவம், இதை நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அதாவது குவாலிட்டி வில் பி சேம், அதுதான் வந்து அபேதம். மேலும் வந்து அச்சிந்தா என்றால் நம்ம வந்து அளவிட முடியாத தன்மை கொண்டவர் இல்லையா. ஆனா நாம எல்லாருமே அணு ஆத்மா, அவர் விபு ஆத்மா. சோ ஆனா குவாலிட்டி வைஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா இயல்பினால் இரண்டுமே வந்து நித்தியமானது. ஆனால் வேறுபாடு எதுல வருது? வெறுமனே அளவில் மட்டும்தான் நமக்கு வேறுபாடு உண்டு. சோ ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் வந்து it is beyond, lies beyond cause and effect. இது இரண்டுக்குமே ஒரு செயலுக்கான விளைவு, செயலுக்கான காரணமும் மற்றும் அதன் விளைவுக்கும் அப்பாற்பட்டதாக இருக்கின்றது அப்படிங்கிறதையும் இந்த பதத்துல இருந்து நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும்
இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன எடுத்துரைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். The Lord has explained the field of activities and knower of the Kshetram, Kshetragna பத்தி already சொல்லிட்டார். He begins to explain about the நேயம். இப்போ first the soul, முதல்ல ஆத்மாவை பற்றி சொல்றார், அதுக்கப்புறம் வந்து பரமாத்மாவை பற்றியும் சொல்ல போறார். By knowing the knowledge of the knower, that is அறியப்பட வேண்டிய பொருளா இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா இல்லையா, அறிய வேண்டியவர் யாரு, இந்த ஜீவாத்மா இல்லையா. இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு அந்த பரமாத்மாவை பற்றி கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒன் கேன் ரிலீஸ் த நெக்டர் ஆஃப் லைஃப் இல்லையா. இந்த ஆத்மாவுடைய தன்மையும் அதனுடைய இயல்பும் பரமாத்மாவுடைய தன்மையும் இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் இல்லையா. பரமாத்மாவும் ஆரம்பமற்றவர், ஜீவாத்மாவும் ஆரம்பமற்றது. பரமாத்மாவும் வந்து நித்தியமானவர், ஜீவாத்மாவும் நித்தியமானவர். பரமாத்மாவும் வந்து அதாவது இட் இஸ் a spiritual entity இல்லையா. அவரும் வந்து வெறுமனே இஸ் full of spiritual. நாம வந்து ஜீவாத்மா only is a spiritual, ஆனால் இந்த உடல் வந்து மெட்டீரியல். இப்படி வந்து இந்த ஜீவாத்மா வந்து சபார்டினேட் இல்லையா. அவர் இருந்து தோன்றிய ஒரு பொறிதான் நாம எல்லாருமே. அதனால அவரோட அளவோட நம்ம வந்து இன்றைக்குமே ஒப்பிட முடியாது. சோ இதையெல்லாம் இந்த தன்மைகள், தன்னுடைய இயல்புகள், இந்த செயல்கள் எல்லாவற்றையுமே நாம் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது, உணரும் பொழுது, அந்த நித்தியத்தன்மையை நாம உணரும் பொழுது நம்ம வில் ரிலீஸ், ஆனந்தம் கொள்கின்றோம் இல்லையா. As explained in the second chapterல living entity is eternal, 2ஆம் அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில ஆத்மா நித்தியமானவன் இல்லையா. நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தகதி பாவக இல்லையா. சோ அதாவது ஆத்மாவை எதை கொண்டும் நம்ம வந்து அழிக்கவே முடியாது இல்லையா. நீரில் நனைக்க முடியாது, காற்றினால் உலர்த்த முடியாது, நெருப்பினால் எரிக்கவும் முடியாது இல்லையா. இப்படி எதை கொண்டு எந்த ஒரு ஆயுதத்தை கொண்டும் அதை துண்டிக்கவும் முடியாது. அப்படிப்பட்ட தன்மை கொண்டது ஆத்மா. மேலும் அதை தான் இந்த இடத்துலயும் வந்து நம்ம வந்து கன்ஃபர்மேஷன். there is no specific date at which the ஜீவாத்மா was born. அதாவது இன்னொரு ஸ்லோகமும் இருக்கு செகண்ட் சாப்டர்ல, பழமையானவன் புராதனன் அப்படிங்கிறதையும் வந்து எடுத்து. ஆத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் வேற வேறையா மாதாஜி? ஆத்மா ஜீவாத்மா ரெண்டும் ஒண்ணுதான் மாதாஜி, ரெண்டுமே ஒண்ணு. நாம தான் பரமாத்மா ஒன்லி நம்மள இருந்து வேறுபட்டவர். ஓகே, நித்திய தன்மையில் இருவருமே ஒன்றுதான். ஆனா நம்ம வந்து அளவினால் பகவான் வந்து அவருடைய அதாவது ஆற்றலை நம்மளால வந்து அளவிட முடியாது. நாம எல்லாமே ஒரு அணு ஆத்மா தான் இல்லையா. ஒரு நிமிஷம் இந்த ஸ்லோகம் பார்த்துடலாம். செகண்ட் சாப்டர் 20th ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஜாயத்தே மிரியத்தே இல்லையா. எஸ் மாதாஜி. அவ்யக்தாதினி பூதானி வியக்த மாத்யானி பாரத அவ்யக்த நித்யானி இல்ல நா ஜாயத்தே மிரியத்தே 20 மாதாஜி 20 22. எஸ். ना जायते मिरियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते अन्यमाने शरीरे இல்லையா. अन्यமான शरीरे ना जायते मिरियते அதாவது சோல் கேன் பி நெவர், அது பிறப்பு எடுக்க வேண்டியதும் இல்ல, இறப்பும் கிடையாது. அதாவது ஆத்மாவுக்கு பிறப்பு இறப்பு என்பது கிடையாது. அவன் இல்லாமல் இருந்த காலம் என்றும் கிடையாது இல்லையா. அதாவது he has not come into being, இப்பதான் அவன் வந்தான்னு சொல்ல முடியாது. முதலாக அவன் பிறவி எடுத்திருக்கான் அப்படின்லாம் சொல்றதுக்கு எதுவும் கிடையாது. எவ்வாறு அனாதியான நிலையில் அந்த அதாவது பரம்பொருள் இருக்கிறாரோ அவரிலிருந்து தோன்றிய இந்த ஆத்மாவும் வந்து அதாவது அனாதி காலத்தில் இருந்து இருக்க வேண்டியதான். சோ மேலும் இப்ப இல்லாம இல்ல, இனிமேல் இருக்காம போவதும் கிடையாது ஆத்மா இல்லையா. எப்பவுமே இருக்கக்கூடியவன் தான், நித்தியமானவன் என்பதை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. அவன் பிறப்பட்டவன், நித்தியமானவன், எப்பொழுதுமே இருப்பவன், முதன்மையானவனும் கூட இல்லையா. ஆனா பகவான் வந்து இதுல எல்லாத்தையும் விட வந்து மேன்மையாக அவரிலிருந்து தோன்றியது. சோ இதுவும் வந்து ஆத்மாவும் வந்து முதன்மையானவன் ஆக்கியிருக்கின்றான். சோ அவன் இஸ் நாட் ஸ்லைன், அதாவது உடல் கொல்லப்பட்டால் ஆத்மா வந்து கொல்லப்படுவது கிடையாது இல்லையா. சோ ஒருத்தர் வந்து மர்டர் பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா
அவங்க உடலை தான் கொல்றாங்களே தவிர ஆத்மா அந்த உடலில் விட்டு சென்று விடுகின்றது. ஆத்மாவை கொல்வது கிடையாது. Who is the killer of the soul? ஆத்மா இல்லையா? எப்ப நம்ம killer of the soul ஆகும்? When we become more, we do not follow yes, Shastric principle, and we don't do any devotional service, இல்லையா? And we don't know the purpose of the human life, whatever we have taken, and we always lauding over the material nature, இல்லையா? And with that is with more lust, greed and envious, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் பொழுது will be moved to the, will maybe losing the human life also in next 100% that Atma will have the next birth, but there is no guarantee that it will have the human life, இல்லையா? மீண்டும் வந்து மனிதனாக பிறக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பையும் வந்து இழந்து விடுகின்றான். எப்போ அவன் இழிவான செயல்களில், அதாவது கீழான இயல்புகளை நோக்கி அவனுடைய செயல்பாடுகளை அவன் எடுத்து செல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக அவன் வந்து தன்னுடைய ஆத்மாவை வந்து நன்னிலை பெறுவதற்கான மார்க்கத்தை வந்து அவன் அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவன் கையிலிருந்து சென்று விடுகின்றது, கை நழுவி விடுகின்றது. சோ மீண்டும் அவன் கீழே இருக்கக்கூடிய நரக உலகங்களுக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டால் மேல இருக்கக்கூடிய இந்த பூ உலகத்திற்கு மீண்டும் வந்து மனிதனாக பிறக்க வேண்டும் என்றா அது சாத்தியக்கூறே கிடையாது. அதனால ஆத்மா கில்லிங் த ஆத்மா, ஆத்மாவுக்கு வந்து விடுதலை கொடுக்க வேண்டும். ஆத்மாவுக்கு வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை அடையக்கூடிய மார்க்கத்தையாவது நம்ம கொடுக்கணும், மினிமம் குவாலிபிகேஷன், இல்லையா? நம்ம நரகத்துல இருந்தாலும் பகவானை புகழ் பாடுற அளவுக்கு பக்தி இருந்தா தட் இஸ் ஃபைன். நம்ம எந்த இடத்துல வேணாலும் இருக்கலாம். எப்படி நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து நாதனம் நாஜனம் நா சுந்தரியும் கவிதாம் வா ஜெகதீஷ காமையே மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்தி ஹைத்து கீத் வைகி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு, இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு மனப்பக்குவம் வருவது என்பது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு வைகுண்டத்திற்கு போகிறதுக்கான மார்க்கத்தையாவது நம்ம கை நழுவி விடக்கூடாது, இல்லையா? அதையும் நாம வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்தையே நாம் அடைத்து விட்டால் கண்டிப்பாக நாம் எங்கே செல்கின்றோம்? அதாவது கீழ் உலகங்களுக்கு, நரக உலகங்களுக்கு தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். சோ நம்ம அந்த 14 லோகத்துல கீழே உலகம் போகும்பொழுது அப்ப நமக்கு வந்து சூக்ஷ்ம உடல் கூட இருக்காது, இல்லையா? ஏன் சூக்ஷ்ம உடல் இருக்காது? நமக்கு வெறுமனே கிராஸ் பாடி தான், புத்தியா இதெல்லாமே செயல்படும் இல்ல, அந்த பண்புகளே இருக்காது. வில் கெட் ஒன்லி தட் இஸ் இந்த ஸ்தூல உடல் மட்டும்தான் இருக்கும், சூக்ஷ்ம உடலே இருக்காது. ஏன்னா சூக்ஷ்ம உடல் எது? புத்தி, இல்லையா? மற்றும் மனசு, இதுல எல்லாமே தேவை. அகங்காரம் மூன்றுமே இருக்காது. வில் பி லூசிங் த செட்டில் பாடி. So that means மீண்டும் வந்து மனிதனாக பிறவி எடுக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பையே நாம வந்து இழந்து விடுகிறோம், இல்லையா? So supreme lord, a super soul, சேதேஸ்வர உபநிஷத்துல என்ன சொல்லுது? பிரதான கஷேத்ரஜ்ஞ பிரதி குணேஷஹ, the chief knower of the body and the master of 3 modes of material nature. யாரு? பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனல். இந்த 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்ட நிலை. இந்த 3 குணங்களை வந்து அவர்தான் படைத்தார். இந்த ஜீவன்கள் எல்லாம் அந்த 3 குணங்களுக்குள்ளேயே ஆட்கொள்ளப்பட்டு தன்னுடைய செயல்களை வந்து செயல்படுத்துகின்றது, இல்லையா? இஸ் த மாஸ்டர் ஆஃப் த மோட்ஸ். சோ இந்த ஸ்மிருதி it is said தாசோ பூத ஹரே ஏவ நானஷ் எய்வச்ச கதாச்சனஹ. The living entities are eternally in the service of Supreme Lord, இல்லையா? The living entities are eternally in the service of Supreme Lord. எப்பவுமே வந்து பகவானுக்கு வந்து நித்தியமான சேவை புரிவதில் இருக்க வேண்டியதுதான் நம்முடைய கடமை. ஆனா அது எல்லாராலுமே உணரப்படுவது கிடையாது. யாருக்கெல்லாம் உணர்வு இருக்கின்றதோ அத்தகைய உணர்வுக்கு அவர்கள் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார்கள். சோ இததான் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல அவருடைய டீச்சிங்ஸ்ல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது. Therefore the description of Brahman mentioned in this verse is in relation to the individual soul, and the word Brahman is applied to the living entity. It is said to be understood that விஜ்ஞான பிரம்மா as opposed to ஆனந்த பிரம்மா. விஜ்ஞானா அப்படின்னா ஞான விஜ்ஞானம். விஞ்ஞானம் என்பது பகவானுக்கும் இந்த ஆத்மாவுக்கும் மற்றும் இந்த உடலுக்கு இருக்கக்கூடிய பகவானை பற்றி தான் மெயின். அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் விஞ்ஞானம். ஞானம் என்பது இந்த ஆத்மா மற்றும் இந்த உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. So as opposed to ஆனந்த பிரம்மா. ஆனந்த பிரம்மா யாருன்னாக்கா அதாவது சச்சிதானந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் தான். ஓகே, இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சர்வதக பாணி பாதம் தத் சர்வதோ அக்ஷி சிரோ முகம் சர்வதக ஸ்ருதிமல் லோகே சர்வம் அவ்ரித்ய
திஷ்டதி. அதாவது எல்லா இடங்களிலுமே நம்ம இந்த விராட் ரூபம் பாகவதம்ல படிக்கும் பொழுது நம்ம இல்லையா மலைகள் அருவிகள் எல்லாமே இந்த அவருடைய உடலில் ஓடக்கூடிய ரத்தத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னு கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. மேலும் மலைகள் இதெல்லாம் நம்ம அந்த செகண்ட் கேண்டோல வந்து வாசிக்கும் பொழுது நம்ம பார்த்திருக்கோம். எவ்ரிவேர் ஆல் இஸ் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ், ஐஸ், ஹெட்ஸ் அண்ட் ஃபேசஸ் இல்லையா. அநேக இந்த விராட் ரூபம் வந்து அநேக அதாவது கைகள், கால்கள், வயிறுகள் இதெல்லாமே நம்ம வந்து விராட் ரூபத்துல பார்க்கணும். இன் திஸ் வே சூப்பர் சோல் எக்ஸிஸ்ட் பர்வேடிங் எவ்ரிவேர். எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கிறத வந்து நம்மளால பார்க்க முடிகின்றது. அதனால்தான் அவருக்கு அகிலாத்ம பூத ஜோ கோலோக ஏவ நிவசியதி பிரம்ம சமீதால வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அகிலாத்ம பூதா அப்படின்னா ஆல்தோ இஸ் ஆல்வேஸ் என்கேஜ் இன் பாஸ்ட் டைம்ஸ், அவர் லீலைகளில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவருடைய அந்த தெய்வீகமான உலகத்துல ஸ்டில் இஸ் பர்வேடிங், இங்கேயும் எல்லா இடங்களிலுமே அவர் வந்து பரவி இருக்கிறார். இண்டிவிஜுவல் சோல் cannot claim that is all pervading இல்லையா. நாம எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கோம்னு எங்கேயாவது சொல்லிக்க முடியுமா? இந்த உடல்ல மட்டும்தான் பரவி இருக்கும், அதுவும் 5 விதமான வாயுக்களால நம்ம பரவி இருக்கோம் இல்லையா. ஆனா அவர் அப்படி கிடையாது. இஸ் ஆல்வே ஆல் எல்லா இடத்துலயுமே பரவி இருக்கார். சர்வேந்திரியாயி குணாம் பாஷம் சர்வேந்திரியா விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வ பிரிச்சைவ குர் நிர்குணம் குண போக்திருச்ச. அதாவது the super soul is the source of all senses. பாத்தீங்கன்னா yet he is without senses அப்படின்னா அவருக்கு இருக்கக்கூடிய புலன்கள் மாதிரி நமக்கு கிடையாது இல்லையா. அவருக்கும் புலன்கள் உண்டு. ஆனா நமக்கு இருக்கக்கூடிய புலன்கள் எல்லாம் பௌதீக பண்பை கொண்டது. அவரது வந்து ஆன்மீக தன்மை ஒத்தது. எந்த புலனையும் வேறு ஒரு செயலுக்கு அவரால் ஈடுபடுத்த முடியும். ஆனால் நமக்கு கண்ணன்னா நம்மளால கண்ணல்ல தான் பார்க்க முடியும். வேற எந்த ஒரு புலனையும் கொண்டு பார்த்தல் எனக்கூடிய செயலை நம்மளால செய்ய முடியாது. ஆனால் பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. வேறு ஒரு அதாவது இந்த ஆர்கன், அதாவது ஒரிஜினல் சென்சஸ், வேறு ஒரு புலனை வந்து வேறு ஒரு செயலுக்கு நாம் அவரால் ஈடுபடுத்த முடியும். கண்ணால அவரால் உணவை ஸ்வீகரிக்க முடியும் இல்லையா. அப்படி கால்கள், கைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து he can utilize for any purpose. எந்த ஒரு செயலுக்கும் எந்த ஒரு உறுப்பையும் பகவானால வந்து பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும். ஆனா நமக்கு அப்படி கிடையாது. ஏட் இருந்தாலும் இஸ் அன்அட்டாச்ட், எதனோடும் அவர் பற்று கொண்டவர் கிடையாது. ஏன்னா இஸ் above all the 3 modes இல்லையா. மேலும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளை அனைவரையுமே ரட்சிக்க கூடியவரும் அவர்தான். he transcends the modes of nature and at the same time is the master of all the modes இல்லையா. இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் நிர்குணத்தன்மையில் அவர் இருந்தாலும் இந்த 3 குணங்களையுமே அவர் வந்து தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இஸ் டிரான்சென்டல். அதனால்தான் அவருக்கு நிர்குணா. குணா என்றால் பௌதீக, அதாவது குணம் என்று பொருள். அவருடைய புலன்கள் எல்லாமே அதாவது பௌதீகத்தோடு சம்பந்தப்பட்டதே கிடையாது என்பதை வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் அதனால்தான் அவர் சச்சிதானந்த், அவருடைய சத் சித் ஆனந்த நிலை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. சோ இஸ் சித் சத் உண்மை, அதாவது நித்தியம், மற்றும் வந்து சித் என்றால் ஞானம், ஆனந்தம் என்றால் அந்த பேரானந்தத்தை சொல்லப்படுது. பிளிஸ், ஹாப்பினஸ் கிடையாது, பேரானந்தம். நாமெல்லாம் ஹாப்பினஸுக்கு தான் நம்ம ஓடிண்டே இருக்கோம். ஆனா அவர் வந்து பேரானந்தத்தை அனுபவிக்கிறார். பாஹீர் அந்தஸ்து பூதானாம் ஆச்சரம் சரம் ஏவச்ச சூக்ஷ்மாத் வத்தத் அவிக்ஞேயம் துரஸ்தம் சாந்திகே சாதக். அதாவது the super soul exists outside, உள்ளேயும் இருக்கார் நம்ம ஹிருதயத்துல இல்லையா. நம்முடைய ஜீவாத்மாவை இயக்கி கொண்டிருப்பவர் அவர்தான். மேலும் வெளியில இருக்கார், எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கார். மேலுலகத்திலையும் வந்து பகவான் அவருடைய நித்தியமாக அவருடைய ஸ்தலத்துல வந்து he is doing the அதாவது பாஸ்ட் டைம்ஸ் இல்லையா, டிரான்ஸ்ஜெண்டல். மேலும் சராச்சரம், அது அச்சரம் மற்றும் சரம் அப்படின்னா சராச்சரம் அசைவன மற்றும் அசையாதவை அனைத்துமே. பிகாஸ் இஸ் ஷட்டில், அவர் சூக்ஷ்மமான நிலையில் இருப்பதால் இஸ் பியாண்ட் த பவர் ஆஃப் த மெட்டீரியல் சென்சஸ் டு see or know. நம்முடைய இந்த பௌதீக புலன்களால பார்ப்பதற்கும் அறிவதற்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார். although is very very far but is very near to us. அவரை விட அதாவது ரொம்ப அருகில் இருப்பவரும் யாரும் கிடையாது, அவரை விட மிக தூரத்தில் இருப்பவரும் யாரும் கிடையாது. 2 நிலைகளிலுமே நாம அவரை வந்து எடுத்துரைக்கலாம்.
இல்லையா? கோலோகத்துல மிக தூரத்துல இருக்கார், நம்ம ஹிருதயத்துல பரமாத்மாவாக இருக்கின்றார். அவரை விட அருகாமையில் வேற யாராவது இருக்காங்களா? நமக்கு கண்டிப்பா கிடையாது. அவிபக்தம் சா பூதேஷு விபக்தம் ஏவச்சா ஸ்திதம் பூதா பிரதிச்சதஜ்ஞேயம் கிரஷிஷ்ணு பிரபா விஷ்ணுச்ச. அதாவது although the super soul appears divided among all beings, so he is never divided, he is situated as one. Although he is the maintainer of everything, every living, it is understood that he diverse and develops all. So இது அழகான இது. ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் பூர்ணம் பூர்ணாத் உதச்சதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய ஏவா விசிஷ்யதே. இல்லையா? அதாவது பூர்ணம், அவரே பூர்ணமானவர், அவர்ல இருந்து தோன்றிய நாம் எல்லாரும் கூட முழுமையானவர்கள் தான். இல்லையா? சோ நம்மையிலிருந்து பிறந்த நம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாருமே எக்ஸாம்பிள். இல்லையா? சோ தாயின் கருவில் உருவாகக்கூடிய குழந்தையும் எஸ் முழுமையாகத்தான் உருவாகின்றது. பிறந்த பிறகு அதுவும் முழுமையாக இருக்கின்றது, தாயும் அதாவது முழுமையாகத்தான் இருக்கிறார். இஸ் a complete and whole. இல்லையா? சோ முழுமை மற்றும் கம்ப்ளீட்னா எஸ் பூரணம் அப்படின்ற பொருள். இல்லையா? ஆனால் இது எல்லாமே யாரிடத்திலிருந்து வருகின்றது? அந்த பரம்பொருளத்திலிருந்து தான் வருது. இவ்வளவுமே படைக்கப்பட்ட பிறகும் பகவான் இன்னும் அவர் எமினேட்டட். இல்லையா? எவ்ரிதிங் எமினேட்ஸ் ஃப்ரம் ஹிம், ஸ்டில் he is a complete whole. எல்லாமே இப்போ ஒரு ட்ரம்ல அரிசி இருக்கு, அது எடுக்க எடுக்க நம்ம வந்துட்டே இருந்தாக்கா அப்ப அது கண்டிப்பா அது எப்பவுமே முழுமையா இருக்குன்றத நம்ம சொல்லலாம். ஆனா அப்படி கிடையாது. இல்ல, பௌதிகத்துல எடுத்தா நம்ம கண்டிப்பா, அதாவது 10 - 5னா 5 தான். 10 - 5 = 10 நம்ம என்னைக்குமே சொல்ல முடியாது. இல்லையா? அதுதான் கணக்கு. ஆனா பகவான் கணக்குல அப்படி கிடையாது. 1 - 1 is always 1 only. எத்தனை ஒன்ஸ் நீங்க மைனஸ் பண்ணிட்டே போனா கூட இறுதியில அது 1 அப்படியே தான் இருக்கும். அதுதான் பகவான். சோ he situated as one, divided among, நம்ம எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே பரமாத்மாவாக இருக்கின்றார். அதுதான் divided among all living entities. இல்லையா? எந்த உயிர் வாழியுடைய உடலையும் இல்லாம அவர் இல்லை. அவர் இன்று இந்த இடத்துல ஒரு உயிரும் வாழ்வதும் கிடையாது. பட் ஸ்டில் இஸ் நெவர் டிவைடட். ஏன்னா அவருடைய விரிவங்கங்கள், அவருடைய ஆற்றல்கள் இல்ல எல்லாமே ஒவ்வொரு ஹிருதயத்திலுமே இருந்துட்டு இருக்காரு. அவர் பிரித்து, இல்லையா, இங்க ஒரு பாகம் அங்க ஒரு பாகம்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸ்டில் இஸ் கம்ப்ளீட், பூரணமாக முழுமையாகத்தான் இருக்கிறார். இஸ் சிச்சுவேட்டட் அஸ் ஒன் ஒன்லி. அப்படின்னா 1 - 1 = 1 தான், 0 கிடையாது. although he is the maintainer of every living entity, இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிர் வாழிகளையும் ரட்சிப்பவராக இருந்தாலும் it is to be understood, அனைத்தையும் அழிப்பவரும் அவர்தான், அதே மாதிரி ஆக்குவதும் அவர்தான். that is creation, maintenance and annihilation. இல்லையா? படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், இந்த மூன்றுமே அவர்தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த இடத்துல ஒரு அனாலஜி சொல்லியிருக்காங்க. வேர் இஸ் த சன், அதாவது சூரியன் நமக்கு இங்க மறையிற மாதிரி இருந்தாலுமே வேறு இடத்துல உதிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இல்லையா? அது மாதிரி எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல வேர் இஸ் த சன், எவ்ரிவன் வில் சே இட் இஸ் ஷைனிங் ஆன் ஹிஸ் ஹெட். இல்லையா? உச்சி பொழுதுல போய் நம்ம வெளியில நின்னோம்னு வச்சுக்கோங்க, மேல பார்த்தோம்னா நம்ம தலைக்கு நேர மாதிரிதான் சூரியன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம பக்கத்துல நின்றுக்கிறவங்க அவங்க தலை மேல இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கும். ஒரு 1 கிலோமீட்டர் தூரத்துல போய் நின்னாலும் அங்கேயும் சூரியன் நம்ம தலை மேல இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கும். இல்லையா? இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். சோ ஸ்டில் இஸ் அன்டிவைடட். சோ சூரிய பிரகாசம் என்பது ஆற்றலுக்கு நம்ம ஒப்பிடும் பொழுது எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருந்தாலும் சூரியன் ஒருவன்தான் என்பதை நாம புரிந்து, அதாவது ஆம்னிபொட்டன்ட், அனைத்து இடங்களிலுமே அவர் பரவி இருக்கின்றார். ஆம்னிசியன்ட் அண்ட் ஆம்னிபொட்டன்ட் 2 இருக்கு. அதாவது அனைத்தையுமே அறிந்தவர் தான், அதாவது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆம்னிசியன்ட். அனைத்து, அதாவது எல்லா இடங்களிலுமே தன்னுடைய ஆற்றலை பரப்பி இருப்பவர் சர்வ வல்லமை படைத்தவர் என்று சொல்லலாம். அதுதான் ஆம்னிபொட்டன்ட். இல்லையா? சோ 11th chapter when Lord said he has come to devour all the, இந்த 11வது அத்தியாயத்தை தானே சொன்னார், இங்க எல்லாரையுமே அழிப்பதற்காக வந்திருக்கிறேன், உங்களை தவிர பாண்டவர்களை தவிர எல்லாருமே, அதாவது என்னுடைய ஏற்பாட்டால் மரணம் கண்டு விட்டனர், எழுந்து போர் புரிவாயாக, நிமித்த மாத்திரம், இதெல்லாமே பகவான் 11வது அத்தியாயத்துல சொன்னார். இல்லையா? சோ அதனால Vedic hymns confirm that he is the origin of all the, அவர்தான் மூல காரணமே அனைத்து உயிர் வாழிகளுடைய பிறவிக்கு. and everything rest on him only, எல்லாம் அவரில்தான், அவர்தான் தாங்கின்னு இருக்கார். கிரியேஷன், everything rest in his omnipotent
அண்ட் ஆஃப்டர் அனிலேஷன் எல்லாமே அவருக்குள்ளேயே ரெஸ்ட் இன் ஹிம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. யத்வோ இமானி பூதானி ஜெயந்த ஏன, அதாவது இது தைத்திரிய உபனிஷத்துலயும் அததான் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறதா இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றாங்க. ஜாதானி ஜீவந்தி யத் பிரயந்தி அபிஷம் விஷந்தி தத் பிரம்ம தத் விஜிக்ஞாஸ்வ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த மேல சொன்ன இந்த ஒரு வரியினுடைய விளக்கம் தான் இது. இது வேத சாஸ்திரங்கள்ல இதெல்லாம் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. ஜோதிஷம் அபிதஜ் ஜோதிஷ் தமசக பரம் உச்சதே ஞானம் ஞேயம் ஞான கம்யம் ஹிருதி சர்வஸ்ய விசிஷ்டிதம். இது சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் லைஃப். அனைத்து பிரகாசங்களுக்குமே அவர்தான் வந்து மூல காரணமே. இஸ் பியாண்ட் த டார்க்னஸ். இந்த இடத்துல பிரகாசம் என்பதற்கு ஞானத்தை நாம ஒப்பிடுகின்றோம். எந்த இடத்துலயுமே பகவத்கீதை பாகவதம்ல வரும்பொழுது எஸ் பிரகாசம் என்றாலே அது ஞானத்திற்கு நாம வந்து ஒப்பிட வேண்டும். அதே மாதிரி வந்து இருள் என்றால் அது அஜ்ஞானத்திற்கு நாம ஒப்பிட வேண்டும். இது எப்பவுமே நாம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ பியாண்ட் த டார்க்னஸ். மேலும் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ இட் இஸ் பியாண்ட் த டார்க்னஸ் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் இஸ் அன்மேனிஃபெஸ்டட். இல்லையா? இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. இஸ் நாலேஜ், இஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ். இல்லையா? the object of knowledge தான் வந்து நேயம் ஆக்சுவலி. அண்ட் இஸ் த கோல் ஆஃப் நாலேஜ். இலக்கு, ஞானத்தினுடைய இலக்கு கூட அவர் தான். இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் எவ்ரி ஒன்ஸ் ஹார்ட். எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே வந்து அவர் வீற்றிருக்கின்றார் என்பதை வந்து நாம இந்த பதத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதி கஷேத்திரம் ததா ஞானம் நேயம் சோக்தம் சமஸ்ததஹ மத் பக்தா ஏதத் விஜ்ஞாய மத் பாவயோ பத்யதே. அதனால தஸ் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி, செயல்கள் இல்லையா, செயல்களின் களம். அப்புறம் வந்து ஞானம், அறியப்பட வேண்டியது எல்லாமே சுருக்கமாக என்னால் இந்த இடத்துல அதாவது விவரிக்கப்பட்டிருக்கு. இதையெல்லாம் யாரால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும்? பகவானுடைய பக்தர்களால மட்டும் புரிந்து கொள்ள முடியும் முழுமையாக. அந்த பக்தர் உணர்ந்த பிறகு இறுதியில் அவர் எங்கே அடைவார்? பகவானுடைய இயற்கையை வந்து சேர்கின்றார் என்று இந்த பதத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. 19 இல்லையா? இப்ப நாம இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நாம நேற்றைய பதத்துல ஏதாவது டிஸ்கஷன் இருக்கான்னு ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம். லாஸ்ட்ல இருக்கணும் இல்லையா? பிரம்மபுச்சம் பிரதிஷ்டா, அந்த ஸ்லோகம் 8th இருந்து 12th சொல்றோம் இல்லையா? அந்த இது based on Srila Prabhupada's purport for text 3.5 explain 5 levels of பிரம்மபுச்சம். அதாவது சாரி, இந்த இது பிரம்மபுச்சம்னா இது பிராணமயா, அன்னமயா, அடுத்து வந்து ஞானமயா, அடுத்து விஞ்ஞானமயா, அடுத்து வந்து வந்து ஆனந்தமயா. இந்த 5ஐயும் நாம வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். என்கிட்ட அந்த பரமாத்மா இது இருக்கா? ஒரு நிமிஷம். ஒரே நிமிஷம். சகிப்புத்தன்மை. இதுல ISKCONல தான்
அது எங்க அந்த பரமாத்மா பிபிடி இவர் எப்பயும் ஷேர் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. உங்க யார்கிட்ட அது இருக்குங்களா? ஐ டோன்ட் ஹேவ். பிரம்மபுச்சம் அதுதானே மாதாஜி? அது அப்ப நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். அது பரமாத்மா டாக்குமெண்டா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்ககிட்ட இப்ப கிளாஸ் முடிஞ்சது எனக்கு AL2. ஓகே. இது உங்ககிட்ட அந்த பரமாத்மா டாக்குமெண்ட் இருக்கா மாதாஜி? என்கிட்ட இல்ல. ஸ்ரீமத் பாகவதம் நான் டிரைவ்ல செக் பண்றேன். இருக்கேங்கிட்டே இருக்குதுங்க. இது எப்ப எழுதுந்து 2021 அக்டோபர்ல எழுதியிருக்கேன் நான். இது அவரு கம்பைல் பண்ணி ஒரு டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு நம்ம கிருஷ்ண பிரபு. எஸ், லிட்டரசி இந்த பண்புகள். ஐ திங்க் உங்களுக்கு இந்த பண்புகள் எல்லாம் இப்ப ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? 24 எலிமெண்ட்ஸ். அது நல்லா தெரியும் மாதாஜி. சரிங்களா? அகங்காரம், ஞானம், தோன்றாத ஏற்கனவே 3 அக்வயரிங் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் குணங்கள் அல்லது புலனறிவு உறுப்புகள், கண்கள், காதுகள், நாசிகள் இல்லையா? அப்புறம் நாக்கு மற்றும் தொடு உணர்ச்சி, அதாவது ஸ்கின். கரெக்டா சொல்லணும்னாக்கா டச் கிடையாது, ஸ்கின் அது. அடுத்து கர்மேந்திரியங்கள், பேசுதல் இல்லையா, நடத்தல், செய்தல். அப்புறம் பிறப்பு உறுப்புகள் மற்றும் கழிவு உறுப்புகள். இது இது எல்லாமே செகண்டரி சென்சஸ், தனித்து இயங்காது. அந்த ஞானேந்திரியங்களோட செயல்பாடோட தான் இந்த கர்மேந்திரியங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஸோ வித்தவுட் த அதர் ஆர்கன் சப்போர்ட் இது தன்னிச்சையாக இயங்காது. அடுத்து புலன்களுடைய செயல்கள், ஸ்மெல் பண்றது இல்லையா, நுகர்தல், வாசனை, ருசி, தொடு உணர்வு, பார்த்தல் கூட, பார்த்தல், கேட்டல், கேட்டல், ஃபார்ம். பார்த்தல் தான் அந்த வார்னஸ், அதாவது பார்த்தலுடைய அவுட்கம் என்ன? ஃபார்ம். ஓகே ஓகே. இது இதோட சேர்ந்து மனது இல்லையா? இதுல உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இல்லைல்ல? மனது. ஆமா, அதுதான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது, இருக்கிறதுலயே ஸ்ட்ராங்கானது அதுதான். சித்த பிரம்மபுச்சம் என்பது இந்த 5 பஞ்ச கோஷங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? இந்த பஞ்ச கோஷங்கள் தான் அன்னமய, பிராணமய, ஞானமய, விஞ்ஞானமய, ஆனந்தமய. எஸ், அதுதான் பிரம்மபுச்சம் என்பது. நீங்க கொஷின் என்ன அப்படின்னு நினைக்க கூடாது இல்லையா? சோ இந்த கஷேத்திரத்தை பஞ்சமகாபூதங்களோட ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அடுத்து அன்னமயா, பிராணமயா, இது ஜென்ரலா எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? வயிறுக்கு சாப்பாடு போனாலே அது அன்னமயம். சோ இந்த இடத்துல உணவு செல்கின்றது. சுவாசத்துல நம்ம பிராணமயத்தை பிராணமயம் இல்லையா? இவ்விரண்டும் உயிர் வாழியால் உணரக்கூடியவை. நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு காமன் சென்ஸ், மினிமம் லெவல் மாதாஜி எழுதி வச்சுக்கிறோம். ஓகே, நான் கொடுக்குறேன். இந்த இரண்டுமே உயிர் வாழியால் உணரக்கூடியவைதான். மேலும் அவை பஞ்சமகாபூதங்களுடைய அக்னி மற்றும் வாயுவோட சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா? சோ சுவாசத்துல வாயு, வயிற்றுல உணவு செரிமானம் ஆகிறதுக்கு அக்னி ரூபத்துல பகவான் இருக்கார். அன்னமயா கோஷத்துல நமக்கு உணவு செரிக்கின்றது என்றால் ஃபயர், we need to have the ignition. இந்த இடத்துல உணவு செரிமானம் ஆகிறதுக்கு நம்ம கெமிக்கல் இதுல பேசும்பொழுது HCl வச்சு சொல்லிடுவோம் நம்ம இல்லையா? HCl சொல்லுவோம். அதனால அதே மாதிரி சுவாசம் நம்ம breathe in breathe out அந்த ரூபத்துல பகவான் பிராணமயம். பரமாத்மாவை இதுதான் பிரம்மபுச்சம் என்று சொல்வது. ஒரு உயிர் வாழியின் முதன்மை ஆதாரம் எதுன்னா உணவு தான் இல்லையா? உணவு இல்லாமல் ஈவன் 7th month தான் கான்சியஸே நமக்கு ஆக்டிவா நமக்கு தெரியறது. வயிற்றுல 7வது மாசத்துலதான். அது வரைக்கும் உணவு என்பது போயிட்டு தான் இருக்கும் முதல்ல ஜீவனுக்கு இல்லையா? தாயினுடைய அதாவது தொப்புள்கொடை மூலியமா பாத்தீங்கன்னாக்கா நாபி வழியா அந்த குழந்தைக்கு கனெக்டிவிட்டி உண்டு. சோ அப்படி இந்த உணவு செல்கின்றது. உணவின்றி இந்த ஜீவன் இந்த பௌதிக உலகத்துல வாழ்வது இயலாத காரியம் இல்லையா? சுவாசமும் உணவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த ரெண்டுமே தேவையானது. அந்த ரெண்டுமே ஒரு பாமரனாலும் உணரக்கூடியது இல்லையா? பாமரனுக்கு கூட தெரியும்
நம்ம சாப்பிட்டாதான் நம்மளால வேலை செய்ய முடியும், மூச்சு விட முடிஞ்சாதான் நம்மளால உயிரோடு இருக்கோம் அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்க முடியும்ன்றது வந்து பாமரனுக்கும் தெரியும் இல்லையா? சோ உணவு இன்றி ஜீவன் இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து வாழ்வது என்பது இயலாத காரியமே. எத்தனை நாள் நம்ம வந்து உபவாசம் இருப்போம்? ஒரு நாள் இருக்க முடியும், 2 நாள், அதுக்கு மேல எல்லாம் கஷ்டம். பரமாத்மாவின் ஒரு நிலை வந்து ஒரு உயிர்வாழி களத்தில் வந்து, அதாவது உயிர்வாழின் களத்தில் நாம் உணர முடிகிறது. இந்த பரமாத்மா நிலையை வந்து இந்த உடல்ல நம்ம எங்கெல்லாம் பார்க்க முடியும் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்கின்றோம். உணவு செரிமானத்தில் வந்து அன்னமய கோஷா, அங்கேயும் பரமாத்மா இருக்கின்றார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிராணமயா வந்து சுவாசம், அதாவது சுவாசம் என்பது ஆத்மாவின் செயல்தன்மையை விளக்கும் பகுதியாகும் இல்லையா? ஆக்ஷன், இன் ஆக்ஷன் நடந்துட்டே இருக்கும். உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம் இது நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிற ஒரு செயல்தான். செயல் தன்மை என்பது ஆக்ஷன்ஸ் விளங்கும் பகுதி. இந்த செயல் பரமாத்மாவின் நிலை என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். சோ இங்க பிராணமயமாக பகவான் நம்ம உடல்ல வந்து காணப்படுகின்றார். சோ இது வந்து காற்று இல்லையா? அதாவது வாயு, அந்த நிலையில வந்து பகவான் வந்து நம்ம உடல்ல, இதுதான் கான்சியஸ்னஸுக்கு வந்து கனெக்டிவிட்டியே. நம்ம வந்து உயிரோடு இருக்கோம்னு வெளியில தெரியறது, உள்ளுக்குள்ள வந்து ஆத்மா இருக்கு. சோ அந்த ஆத்ம நிலை எல்லாராலுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனா உயிர் இருக்குன்னா அந்த உணர்வு இருக்குன்றது அர்த்தம். அப்படின்னா ஆத்மா இந்த உடல்ல இருக்குன்றது அர்த்தம் இல்லையா? செயல்தன்மை. கொரோனா வந்து கஷ்டப்பட்டு சுவாசம் இல்லைன்னா உயிர் இல்ல. கோவிட் வந்து இறந்ததே பைய மாட்டிட்டு. இந்த செயலும் பரமாத்மாவின் ஒரு நிலை என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் இல்லையா? இந்த செயல் கூட வந்து பரமாத்மாவுடைய நிலை என்பதை நாம புரிய வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் அவர் இல்லாமல் இந்த ஆத்மா தனிப்பட்டு இயங்கவே முடியாது. இந்த ஆத்மா இந்த உடல்ல ஒன்றின்றிருந்தாலுமே அது ஆக்டிவ் ஆகிறது எப்போ? பரமாத்மா வந்து அந்த இடத்துல குடிக்கொள்ளும் பொழுதுதான். அவராலதான் இந்த ஆத்மா இயங்கின்னு இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சுவாசம் இல்லை என்றால் உயிர் வாழி இல்லை என்று பொருள். எனவே சுவாசம் என்பது பரமாத்மாவுடைய இன்னொரு நிலை என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் பிராணமயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு தடவை வந்து என்என்டி பிரபு வந்து அவருடைய கிளாஸ்ல அந்த இது கபிலா அந்த இது 3rd கேண்டோ எடுத்து கடைசி இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொன்னாரு மாதிரி பகவான் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டு ஏன்னா பகவானோட இதை பார்த்துதான் அதனுடைய அவருடைய அறிவாற்றல் பார்த்துதான் அந்த எல்பிஜி கேஸே வந்து உருவாக்கினாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எப்படி அப்படின்னா அம்மா வந்து சாப்பாடு வந்து சாப்பிடுறாங்க, குழந்தைக்கு வந்து அத்தனையும் போகாது, அந்த டியூப் வழியா போறது அப்படின்னா that all that food is converted into life giving food, that is சுவாசம். அதுதான் வருது. அதுதான் that is the first who he is the one. அவரை பார்த்துதான் வந்து எல்பிஜி கேஸே வந்து அவரை பார்த்துதான் வந்து இவங்க காப்பி அடிச்சுக்காங்க அப்படின்னு எவ்வளவு டேலண்டா ரிலேட் பண்ணிருக்காரு இல்லையா? அப்படி அந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் அந்த தொப்புள் கொடிதான் கேஸோட அந்த டியூப். ஆமா, கம்பேரிசன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த. எஸ், இதுதான் டிஃபரெண்ட் லெவல்ஸ் பரமாத்மா. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் லெவல் வந்து அன்னமயம், அடுத்து பிராணமயம், அடுத்து ஞானம் மற்றும் வந்து விஞ்ஞானமயம், அடுத்து ஆனந்தமயம். சோ இந்த டாப் லெவல் தான் ஆனந்தமயம். அதுதான் சச்சிதானந்த நிலை என்பதை நாம இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல அன்னமயத்துல அக்னியை பாக்குறோம், பிராணமயத்துல வந்து வாயுவை பாக்குறோம், ஞான விஞ்ஞானமயத்துல வந்து இன்டெலிஜென்ஸ், இந்த புத்தி மற்றும் மனசை பத்தி சம்பந்தப்பட்டது. இந்த ஆனந்த மயத்துல போகும் பொழுது 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில செல்லும் பொழுது அது ஆனந்தமயம் ஆகின்றது. அது வரைக்குமே இது இங்க வந்து 3 குணங்கள் உண்டு, ஆனா அந்த இடத்துல 3 குணங்கள் கிடையாது. சோ அதுதான் பிரம்ம நிலை என்று எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. சோ உன்னதமான ஞானம், உண்மையான ஞானம் எதுனாக்கா களத்தை அறிபவன், அவன் தான் ஆத்மா, அல்லது உடலுக்கு உரிமையாளன். பரமாத்மா பகவான் அல்லது அனைத்து உயிர் வாழிகளுடைய உரிமையாளர் என்றும் சொல்லலாம் இல்லையா? 2 நிலைகள் அவருக்கு தான் வழங்கப்படுகின்றது. இதுதான் வந்து ஞானம். மேற்கூறிய 3 நிலைகள் பற்றி யார் ஒருவர் திண்ணமாக அறிகிறாரோ அவரே உண்மையான ஞானத்தை பற்றி அறிபவராக இருக்கிறார். அதாவது ஆத்மா அண்ட் பரமாத்மாவை பற்றி யாரை தெரிந்து கொள்கிறார்களோ உன்னதமான ஞானம். கலங்குடம், இந்த 3ஐயுமே வந்து அறியணும். களம் என்பது களத்தை அறிபவன், களம் பிளஸ் களத்தை அறிபவன் தான் உயிர் வாழி மனிதன் இல்லையா?
களம் என்பது உடல், ஆத்மா ஜீவாத்மா என்பது களத்தை அறிபவன், அவன்தான் மனிதன், எந்த உயிர் வாழியுமே. பரமாத்மா என்பது ஒவ்வொரு உயிர் வாழிலும் நித்தியமாக இருப்பவர் தான் இல்லையா. உள்ளே நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கார் 4 கைகளுடன், வெளியில பிரம்ம ரூபம், அதாவது தோன்றாத அருவமாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் உட்புகுந்தும் இருக்கிறார். மேல அவருடைய ஆன்மீக உலகத்துல அவர் நித்தியவாசம் செய்கின்றார். சோ இது எல்லாமே நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, எழுதி வச்சிருக்கீங்க மாதாஜி. நான் அப்ப நிறைய ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி போடுங்க மாதாஜி, எழுதியாவது வச்சுக்கிறோம் அடுத்த பரீட்சைக்கு ஆகும். சரி சரி மாதாஜி. ஓகே, இது முன்னாடியே நம்ம கிளாஸ் படிக்கும் போது level 2 பண்ணும்போது மாதாஜி கொஞ்சம் நான் எழுதி வச்சிருக்கேன். இத நான் உங்களுக்கு எல்லாருமே அப்பெல்லாம் குரூப்ல போடுறேன். அவ்வளவுக்கு அப்ப புரியல மாதாஜி, இப்பதான் புரியுது. அப்ப இவ்வளவு புரியவே இல்ல மாதாஜி. ஏன்னா இப்ப நிறைய படிக்க உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். முதல்ல அவ்வளவு படிக்க முடியாது இல்லையா. நீங்க படிக்கணும்னு நினைச்சா கூட என்னமோ களம் அப்ப என்னமோ புரட்டாம்போக்குல படிச்ச மாதாஜி, இப்பதான் புரிஞ்சு படிக்கிறேன். களம்னா என்னன்னு என்னவோ 24 கூறுகளை என்னன்னு தெரியாது மாதாஜி. ரொம்ப நாள் கஷ்டப்பட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் மாதாஜி. மாதாஜி நான் அதை செவத்துல எல்லாம் எழுதி வச்சு கூட்டி பார்த்து நான் இது பண்ணேன் மாதாஜி. 5+5+1 அப்படி எல்லாம் போட்டு இப்ப கூட எனக்கு அந்த மாதிரி வாய்ப்பாடுகள் மாதிரி. நோ ப்ராப்ளம். ஞானம் மற்றும் விஞ்ஞானமயம் இத பற்றி பார்க்கலாம். ஞானமயா அண்ட் விஞ்ஞானமயா. சோ ஒரு உயிர் வாழி இந்த மனசு என்ன பண்ணும்னா 3 செயல்கள் செய்யும். ஒன்று யோசிக்கும், திங்கிங். இன்னொன்னு ஃபீல் பண்ணும், உணருதல். அடுத்து ஆசை, டிசையர், அதாவது லைக்கிங், ஆசைப்படுதல். இந்த 3 செயல்கள் மனசுல இருந்து வரும் இல்லையா. மனது என்னென்ன செயல்கள் செய்யும் சொல்லுங்க. திங்க் பண்ணும், அதாவது யோசிக்கிறது. உணர்றது என்பது ஃபீலிங். இந்த 3 செயல்கள் மனதனுடைய செயல் இல்லையா. சோ இந்த திங்கிங், ஃபீலிங் மற்றும் ஒரு பொருளை கடையில பாக்குறது இது என்னன்னு நினைக்க. அடுத்தது அது அது வாங்கினா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது உணர்றது. அப்புறம் அந்த பொருள் மேல ஆசைப்படுறது. கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. அப்படிதான், அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எப்பவுமே ரிலேட் பண்ணிக்கணும் நம்ம. ஓகே, இது 3மே உணர்வுகள் தான் நமக்கு இல்லையா. தட் இஸ் ஒரு குவாலிட்டியா நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. ஒரு உயிர் வாழினுடைய செயல்பாடு இப்படிதான் இருக்கும். அது வெளியில தெரியாது. இது 3மே சூக்ஷ்மம் தான். யோசிக்கிறது யாருக்காவது என்ன யோசிக்கிறோம்னு தெரியாது. ஏன்னா யோசிக்கலாம், அதை வேணா அவங்க நம்ம சைலண்டா இருந்தா அவங்க ஏதோ யோசிக்கிறோம்னு நினைப்பாங்க. அவ்வளவு நேரம் தவிர என்னென்ன இந்த மனசுல ஓடின்னு இருக்கு பெரிய, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 3ஆம் உலகப் போர் கூட நடந்துட்டு இருக்கும் நம்ம மனசுல. நம்ம ஒரு சாதாரண விஷயத்துக்கு வீட்டுல அக்கப்போர் நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போம். உள்ளுக்குள்ள அவ்வளவு ஃபைட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கும். ஆனா வெளியில தெரியவே தெரியாது. அப்புறம் அந்த ஃபைட்டிங்னுடைய விளைவு என்ன யோசிப்போம். இப்படி செய்தா இப்படி இருக்கணும் பொழுது நமக்கே ரைஸ் ஆயிடும். உள்ளுக்குள்ள உணர்தல், ஃபீலிங் வரும். ஐயோ இப்படி போனா நமக்கு கஷ்டம் வருமே, அப்படி எல்லாம் ஃபீல் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கும் இல்லையா. ஆனா இது எனக்கு வேண்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு உணர்வு போயிட்டே இருக்கும். அது எப்படியாவது அடைஞ்சிடணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கும் இல்லையா. இந்த 3மே உள்ளுக்குள்ள சூக்ஷ்மமாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செயல்கள் தான். இது எல்லாருக்குமே உண்டு. அது நல்லதாவும் இருக்கலாம், கெட்டதாவும் இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் மே பி இல்லையா. அவங்களுடைய குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு இந்த திங்க் பண்றது, உணர்றது, மேலும் ஆசைப்படுதல், இந்த செயல்கள் மனதனுடைய செயல்கள். இது நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும். இந்த இத்தகைய உணர்வுகளில் பரமாத்மா நிலை கொண்டு உள்ளது. பரமாத்மாவின் நிலை இருக்கின்றது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. மனம் இந்த உணர்வுகளின் உதவியாலும், இத்தகைய இந்த 3 உணர்வுகளினாலும், புலன்களின் செயல்களாலும், அதாவது சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இல்லையா. சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நாம என்னென்ன படிச்சோம், அதாவது ஸ்மெல் பண்றது இல்லையா, ருசிக்கிறது இல்லையா, நடக்கிறது, பேசுறது, கேட்கிறது, இந்த 5மே இந்த உதவியாலும் இல்லையா. மேலும் இந்த பௌதிக குணங்களில் ஆட்கொண்டு, அதாவது இந்த பௌதிக உலகின் குணங்களாலும் ஆட்கொண்டு, அதாவது இந்த ஏற்கனவே குணங்கள் எது 3, சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ். இதுல நம்ம எந்த குணத்துல மேன்மையா இருக்கோமோ அந்த குணாதிசயத்திற்கேற்றவாறு அந்த செயலை நம்ம வெளிப்படுத்திருப்பேன். ஒருத்தர் இந்த மாதிரி செயல்படுகின்றார், அவருடைய சுபாவம் நடத்த இப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சொல்லுங்க. இந்த ஒரு இதனாலதான் ஞானம் மற்றும் விஞ்ஞானம் இல்லையா. விஞ்ஞானம் என்பது அந்த பரம்பொருள், அவரோட நம்மளுடைய சம்பந்தம்
அடுத்து ஞானம் என்பது இந்த உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம். இப்படி இந்த மூன்றுமே வந்து இன்டர் ரிலேட்டட் தான். ஆனா இந்த மூன்றுமே வந்து நம்ம வந்து இந்த இதுல வந்து பரமாத்மாவுடைய நிலையை நாம் எவ்வாறு உணருதுன்னா மனதினுடைய செயல்களை கொண்டு உணருது. இந்த மனதினுடைய செயல்கள் எதனோட கலந்து இருக்கு இந்த இடத்துல? இந்த மனதினுடைய செயல்கள்ல இந்த உணர்வுகள்ல வந்து பரமாத்மா இருக்கின்றார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் போது அதுவே ஞானமயமாகின்றது. சோ அது மேலும் அந்த மனதனுடைய உணர்வுகள் உதவியாலும் இந்த புலன்களுடைய செயல்களாலும் இதனுடைய கலவை அதோட இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுடைய குணங்களாலும் ஆட்கொள்ளப்பட்டு இந்த உடல் என்ன செய்து செயல்பட ஆரம்பிக்கிறது. எவ்வாறு நாம் எல்லாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் எப்பயாவது நம்ம யோசிச்சிருக்குமா? இல்லையா? எப்பயாவது யோசிச்சிருக்குமா? ஹவு வி ஆர் ஆக்டிங். நம்ம ஏன் இப்படி சில சமயத்துல நல்ல ஒரு பக்குவமான மனிதரா கூட இருந்திருப்போம். நம்ம சடனா ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ரைஸ் ஆயிடுவோம். நம்ம ஏன் அப்படி நடக்குது அப்படின்னும் பொழுது நம்முடைய மனதினுடைய உணர்வுகள் மேலும் இந்த பௌதீக இயற்கையில நமக்கே உரித்தான ஒரு குணாதிசயத்துக்கு நாம வந்து இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய தன்மை, மேலும் இந்த புலன்களுடைய செயல்கள், இந்த மூன்றுனுடைய கலவை இல்லையா? இந்த மூன்றுனுடைய கலவை வந்து என்ன பண்ணுது? இந்த உடலை வந்து இயங்க வைக்கிறது. how this body is acting அப்படிங்கறத வந்து how we are demonstrating. அடுத்தவங்க முன்னாடி நாம் எவ்வாறு நம்முடைய செயல்களை வந்து வெளிப்படுத்துகின்றோம் இல்லையா? சில பேர் கோபமாகவும் சில பேர் சாந்தமாகவும் இப்படி எல்லாம் அவங்களுடைய பண்புகள் அடிப்படையில வச்சு நம்ம வந்து சில பேர் வந்து அதாவது ரொம்ப ஹாஸ்யம்னா ரொம்ப நகைச்சுவையா இருக்கிறது இல்லையா? இதெல்லாம் அவங்க வெளிப்படுத்துறாங்க. இது எவ்வாறு வெளிப்படுகின்றது? இந்த 3 உணர்வுகளாலேயும் மேலும் அவர்களுக்கே உரித்தான ஒரு குணாதிசயத்தாலேயும் மேலும் வந்து புலன்களுடைய செயல்களாலுமே வந்து அவர்கள் வந்து தன்னுடைய நிலையை வந்து வெளிப்படுத்துகிறார்கள். ஒரு உயிர்வாழியினுடைய மனம், உணர்வுகள் பிளஸ் புலன்களுடைய செயல்கள் இந்த 3 குணங்களின் அடிப்படையில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. இதை கொண்டு நாம ஒரு உயிர்வாழியினுடைய சுபாவத்தை நம்மளால வந்து அறிய முடியும் இல்லையா? அதுதான் ஞான விஞ்ஞானமயம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. இந்த மேல் கூறிய இந்த ஞானம் மற்றும் விஞ்ஞானமயத்துல வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுது இல்லையா, சுத்த சத்துவ நிலை அடையும் பொழுது பகவான் வந்து சச்சிதானந்த நிலை, இந்த ஆத்மாவும் சச்சிதானந்த நிலைதான். ஆனால் அதற்கு நாம என்ன செய்யணும்? இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களை வெல்ல வேண்டும். அப்பதான் வந்து நாம சச்சிதானந்த நிலையை வந்து அடைய முடியும் இல்லையா? சோ எந்த உயிர் வாழி 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்கின்றதோ அவர்கள் வாழ்வின் மிக உன்னத நிலையை வந்து அடைகின்றனர். அதுவே தெய்வீக நிலை, அதுவே சச்சிதானந்த நிலை. அந்நிலையில் பரமாத்மாவே முழு ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பவராக இருக்கிறார். உண்மையிலே நாம தான் அனுபவிக்கிற மாதிரி தெரியும், ஆனா பகவான் தான் அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பார். we are all part and parcel of him இல்லையா? பின்ன பகுதிகள் நாம் எல்லாருமே. முழுமையா இருக்கக்கூடிய அவர்தான் வந்து பூரணமாக அதை அனுபவிப்பார். நமக்கு எல்லாமே வந்து சிறிதளவுதான். சோ உயிர்வாழி பிரம்ம நிலையை உணரக்கூடிய நிலையில் உள்ளார். இதுவே ஆனந்தமய நிலை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, சோ இந்த பிரம்ம புச்சம் என்பது இதுதான், நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இத நான் அப்புறமா உங்களுக்கு போடுறேன். கண்டிப்பா AL5 போடுறேன். காப்பி பேர் என்ன சொன்னீங்க மத? பிரம்ம புச்சம். புச்சமா? புச்சம். ஓகே. நான் உங்களுக்கு அப்புறமா ஷேர் பண்றேன். இது என்னோட இதுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால சோ இந்த 6-7 ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்த்திருக்கிறது இல்லையா? சோ இப்ப நாம பார்க்க போறது வந்து ஐ திங்க் 7 மணி ஆகும். ஓகே, பார்க்கலாம். சோ ப்ரீவியஸ்லி நேயம், அதாவது அறியப்பட வேண்டிய பொருள் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் என்பதை நாம படிச்சுட்டே வரோம். Previously Krishna explained the soul and super soul as Kshetrajñam. ஏன்னா பிரைமரி அதாவது முதன்மை உரிமையாளர் வந்து பகவான் தான். ஏன்னா அவர் அனைத்து உயிர்களுக்குமே உரிமையாளர். 2ஆம் உரிமையாளர் அவர் வந்து இந்த உடலுக்கு மட்டும்தான் உரிமையாளர். இன்னொருத்தருடைய களத்திற்கு அவர் உரிமையாளர் கிடையாது இல்லையா? அவர் இந்த ஒரு உடலை பற்றி மட்டும்தான் அவருக்கு தெரியும்.
ஆனா பகவானுக்கு எல்லா ஜீவாத்மாக்களை பற்றியுமே தெரியும் இல்லையா? Having taught the process of attaining knowledge, Krishna now teaches what it is to be Neyam by that process. The real object of knowledge, உண்மையான அதாவது ஞானம் என்பது பற்றி இஸ் ஜீவாத்மா அண்ட் பரமாத்மா. அதாவது உண்மையான ஞானம் எதை பற்றி சொல்லப்படுகின்றது? இந்த ஜீவாத்மாவை பற்றியும் அந்த பரமாத்மாவை பற்றி சொல்லப்படுகிறது. Who is an expansion and representation of, so அதாவது representation of supreme personality of Godhead இல்லையா? பரமாத்மா ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மம், அடுத்து பரமாத்மா, அடுத்து பகவான் நிலை என்று சொல்கிறோம் இல்லையா? இது ரெண்டுமே வந்து பார்ஷியல் தான் நமக்கு தெரியும். முழுமையானது வந்து பகவான் ரூபம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். By understanding the difference between body, soul, super soul இல்லையா? By following the process of knowledge, soul can transcend the duality இல்லையா? இந்த உடல், ஆன்மா மற்றும் பரமாத்மா இந்த மூன்றுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை உணர்ந்து இந்த மூன்றுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை யார் ஒருவர் வந்து புரிந்து கொள்கிறார்களோ அதுவே ஞானம் எனப்படுகின்றது. இதை அறியக்கூடிய அத்தகைய ஆத்மா அவன் இருமைகளில் இருந்து, அதாவது இருமை என்பதை விட வந்து டியூவாலிட்டிஸ் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து ஸ்திரமான தன்மையை கொண்டு, டியூவாலிட்டிஸ்னா பல்வேறு வழிகள்ல வந்து நம்முடைய புத்தி வந்து செயல்படும் அப்படின்னா ஸ்திரமான புத்தி கிடையாதுன்ற அர்த்தம். பௌதிகத்தின் தரப்பில் பௌதிகத்தின் தரப்புல நமக்கு இன்னும் வந்து ஈடுபாடு உண்டு. பக்தியின் தரப்பிலே வந்து நிலை பெறாமல் இரண்டு நிலைகளிலுமே வந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் டியூவாலிட்டிஸ் இல்லையா? எப்படி நம்ம வந்து சுகம் துக்கம், அதாவது வெப்பம் குளிர் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கோ அந்த மாதிரி நாம் இப்படி போலாமா அப்படி போலாமான்ற யோசனைகள் கொண்டு ஒரு நிலை கொண்டு இல்லாத மனசை கொண்டவர்கள் அவங்கதான். ஒரே மனசு இருக்கணும், இப்படி போனோம்னா இப்படிதான் போகணும், இப்படிதான் செய்யணும்னு இருக்கணும். இந்த ஸ்திரமான புத்தி என்பது இருக்காது. ரியலைஸ் இஸ் எட்டர்னல் சபார்டினேஷன். நாம பகவானிடமிருந்து தோன்றியவர்கள் என்பதை அவரால் உணர முடியும். அண்ட் அட்டைன் த சுப்ரீம் டெஸ்டினேஷன். சுப்ரீம் டெஸ்டினேஷன் எது? எல்லாம் வல்ல இறைவன் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோகம், அதாவது வைகுண்டங்கள் தான். பை நாலேஜ் ஆஃப் த நோயர், அதாவது ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மாவை பற்றிய ஞானத்தை ஒருத்தர் வந்து தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அமுதம் போன்ற இந்த வாழ்க்கையை பற்றி அந்த உணர்வை அவர்களால வந்து மேன்மையாக வந்து அவர்கள் வந்து அனுபவிக்க முடியும். ரிலீஸ் மீன்ஸ் அனுபவித்தல். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் 13.13 லிவிங் என்டிட்டி. இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜீவாத்மா, அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா ரெண்டுமே வந்து அறியப்பட வேண்டிய பொருளை தான் வருது. ஆனா அதுக்கு இரண்டுக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னு உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். சோ அதாவது இவர் அணு ஆத்மா, அது விபு ஆத்மா. சோ அது அச்சிந்த லெவல்ல இருக்கு. இது வந்து வெரி வெரி ஒரு தீப்பொறிக்கு சம்பந்தப்பட்டதான். So there is no specific date at which ஜீவாத்மா was born. ஜீவாத்மா எப்பொழுது பிறந்தது என்று ஏதாவது டேட் இருக்கா? கிடையாது. நார் எனிவன் ட்ரேஸ் அவுட் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஜீவாத்மா மேனிஃபெஸ்டேஷன் இல்லையா? எவ்வாறு இந்த ஜீவன்கள் உற்பத்தி ஆகின்றது என்பதை பற்றி யாராலுமே ஆராய்ச்சியும் பண்ண முடியாது. The living entities are eternally in the service of supreme Lord. இல்லையா? எப்பொழுதுமே நித்தியமான சேவையில் பகவானுக்கு அவர்கள் தொண்டு புரிகிறார்கள். இதுதான் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல மத்திய லீலையிலையும் வந்து 108, 109 ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டு. ஜீவேரே ஸ்வரூபஹாயா கிருஷ்ணரே நித்ய தாசா கிருஷ்ணரே ததஸ்த சக்தி பேதா பேத பிரகாஷா. ஜீவேரா ஜீவன், ஸ்வரூபஹாயா இல்லையா? உண்மையான அவனுடைய ரூபம், அதாவது நித்திய தன்மைதான். அவன் எப்பொழுதுமே நித்திய தாசன். யாருக்கு? கிருஷ்ணருக்கு. அப்படின்னா பகவானுக்கு எப்பொழுதுமே நித்திய தாசன் ஆகின்றான். மேலும் ததாசக்தி, நாம் எல்லாருமே ஜீவன்கள் எல்லாமே ததாசக்தியில் இருந்து கொண்டு பேத அபேத பிரகாஷா. பிரகாஷா என்றால் பிரகாசம் இல்லையா? சோ பேதம் எதுல நமக்கு பேதம் வருகின்றது? அளவில் தான் நமக்கு பேதம். அபேதம் என்றால் வேறுபாடற்ற நிலை எதுல வருது? நாமும் நித்தியமானவர்கள், பகவானும் நித்தியமானவர்கள் என்பதை வந்து சோ அந்த இதுல வருது. சோ நாம ஒன்று பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு புரிந்து அவருடைய உலகத்துக்கு செல்லலாம், இல்லை என்றால் இழிவான இந்த பௌதீகத்துல வந்து நாம முழுமையாக ஈடுபட்டு இழிவான உலகத்திற்கு நாம செல்ல முடியும். நாம் இரு நிலைகளையுமே வந்து அடையக்கூடிய தன்மை பெற்றவர்கள். அதனால்தான் நம்ம ததஸ்தாசக்தி அப்படின்ட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் சூப்பர் சோல் இந்த இடத்துல பார்க்கலாம். சர்வ பாணி பதாம், பாணி பதாம் பாதம், அதாவது கால்களும். எல்லா இடங்களிலுமே இந்த பரமாத்மாவுடைய இயல்புகளை பற்றி சொல்றாங்க. எல்லா இடங்களிலும் அவருடைய கைகள் கால்கள் பரவி இருக்கின்றது.
கண்கள், தலைகள், அதுக்கப்புறம் முகங்கள் எல்லாமே இருக்கு, எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கின்றது. எல்லா இடங்களிலுமே அவர் காதுகள் இருக்கின்றது. எல்லா இடங்களிலுமே அவர் பரவி இருக்கின்றார் ஆற்றலில். அவரிலிருந்து தான் அனைத்து புலன் ஒரிஜினல் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் சென்சஸ். அனைத்து புலன்களுடைய மூல ஆதாரமே அவரிடமிருந்து தான் தோடுகின்றது. டிவாய்ட் ஆஃப் ஆல் மெட்டீரியல் சென்சஸ், அதாவது பௌதீக தன்மையற்ற. இஸ் அன்அட்டாச்ட் தோ இஸ் த மெயின்டெனர் ஆஃப் ஆல். இந்த பௌதிகத்தோட அவருக்கு சம்பந்தம் கிடையாது இல்லையா? சோ அதனால அவரிடம் பிரிந்து வந்த ஜட சக்திகள். ஸோ ஆனா இருந்தாலும் அதை எல்லாமே மெயின்டைன் பண்றது அவர் தான். இஸ் த மாஸ்டர் ஆஃப் மோட்ஸ். அவர் தான் இந்த குணாதிசயங்களுக்கெல்லாம் அதிபதி. எட் டிரான்ஸ்டென்டல் டு தெம். அவர் குணங்களுக்கும் அவருக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. அவர் நிர்குணம் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ளும். அவர் உள்ளேயே இருக்கார், வெளியிலும் இருக்கார், வெரி ஃபார் ஆல்சோ இல்லையா? அதாவது அசைகின்ற அசையாத எல்லா உயிர் ஜீவங்களிலுமே அவர் இருக்கின்றார். He moves and he does not move இல்லையா? He can walk and he does not walk. அதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஈஷா உபநிஷத்துல இல்லையா? அவர் ரொம்ப தூரமாவும் இருக்கார், ரொம்ப அருகிலும் இருக்கார் இல்லையா? அது மாதிரி அவர் he moves, he can walk and he cannot walk also. அதையும் நம்ம yes, he shuttle. அவர் சூக்ஷ்மமானவர் and not knowable by material senses. இந்த பௌதிக புலன்களால நம்மளால அவரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. வெகு தொலைவிலும் இருக்கின்றார், மிக மிக அருகிலும் இருக்கின்றார். ஓகே, மேலும் இஸ் நெவர் டிவைடட் ஆல்தோ ஹி அப்பியர்ஸ் டு பி. அவரிருந்து பிரிந்து வந்த அதாவது பின்ன பகுதிகள் தான் நாம இருந்தும் அவர் இன்னும் முழுமையாகவே இருக்கிறார். இதுக்குதான் நான் ஓம் பூர்ணமதா அந்த ஸ்லோகத்தை நான் ரிசைட் பண்ணது. இஸ் சிச்சுவேட்டட் அஸ் ஒன், அதாவது எப்பொழுதுமே ஒன்று அப்படின்னா முழுமையாக பூரணமாக இருக்கக்கூடியவர். 1 - 1 = 0ன்ற அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் வராது. அவர் ஈஸ் ஒன். அவரிலிருந்து பிரிந்து வரக்கூடிய எத்தனையோ வந்தாலும் அதையெல்லாம் ஒன்று என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட ஸ்டில் he will remain one only. ஓகே, அனைத்து உயிர்களையுமே ரட்சிப்பவரும் அழிப்பவரும் இல்லையா? காலசக்தியாக படைப்பவரும் அவர்தான். அவரிலிருந்து தோன்றது. நீங்க டிவைட் பண்ண வேண்டாம், அவரை டிவைட் பண்ணவே குறையாதவர். சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் இஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட். அதாவது எல்லாம் பிரகாசமா இருக்கும், அதனுடைய மூலமே அவர்தான் என்பது இந்த இருளுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஞானமும் சரி, அதாவது he is the knowledge, he is the ஞானா and he is the object of knowledge இல்லையா? அதாவது ஞானத்தினுடைய பொருளும் அவர்தான், இலக்கும் அவர்தான். is situated in everyone's heart. அடுத்த வாரம் நம்ம we'll have a group activity. இந்த கொஸ்டினை நானு போடுறேன், ஒரு 15 minutes நீங்க எல்லாரும் இந்த சாட்ல போடுறேன். யாரு இருக்கீங்க? மணிமேகலை மாதாஜி இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இத காப்பி பண்ணி இந்த குரூப்ல போட்டுருங்க நீங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்ம புச்சம் பத்தி டிஸ்கஷன் இருக்கும். ஓகே, அடுத்த வாரம். The last slide இது. So Krishna has described summarily body, kshetram. இந்த உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம், அது ஞானம். அறியப்பட வேண்டியது இந்த ஆத்மா பரமாத்மா பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது, அதுதான் நேயம். பிரபுபாதா ரைட்ஸ், ஐ திங்க் யாரோ அன்மியூட்ல இருக்கு. Yes. So it is especially described that only the unalloyed devotees, அதாவது கேவல பக்தி, அதாவது அனன்ய பக்தி செய்யறவங்களால மட்டும்தான் of the Lord can understand these 3 items clearly. அப்படின்னா உடல், அதுக்கப்புறம் ஆன்மா மற்றும் பரமாத்மா, இந்த 3ஐ பற்றியுமே புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் யார் என்றால் பகவானுக்கு தூய தொண்டு புரிபவர்கள். பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். For these devotees பகவத் கீதா is fully useful. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு பகவத்கீதை மிகவும் உபயோகமானது. மேலும் அவர்கள் அவருடைய பரம இலக்கையும் அவர்கள் அடைவார்கள். அது பகவானுடைய திருநாடு என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வேற யாராலுமே in other words only devotees, not others, can understand பகவத் கீதா and derive the desired results. பக்தர்களால மட்டும்தான் இதை புரிந்து கொள்ள முடியும், வேற யாராலுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இன்றைக்கு நாம இந்த மாடியூல் முடிஞ்சது. நீங்க எல்லாரும் இப்போ ஆரத்திக்கு கிளம்பலாம். ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருப சிந்துபியே வச்ச பதிதனாம் பாவனியபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம்